إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الله സ്വീകരിക്കട്ടെ الله رحمه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. صدق الله العلي العظيم. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മഹത്യയുടെ വലിപ്പം മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 25% വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേറെയും നമ്മുടെ മുസ്ലിം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. മറ്റു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യരാണല്ലോ. അള്ളാഹു തന്ന ജീവൻ, ആ ജീവൻ എടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലല്ലോ, തീർച്ചയായും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു തആലയാണ് അറിയുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഒന്നും വരുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സ്വമേധയാ ജീവൻ ഒടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഒരവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉത്തിയൻ നബിയ്യു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റജുലൻ ഖതല ബിഖവാമിസി, മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട, ജീവനൊടുക്കിയ, സ്വമേധയാ ജീവനൊടുക്കിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യിത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
തങ്ങളുടെ സവിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. വന്നപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉടനെ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു, സഹാബാക്കളെ, നിങ്ങൾ ആ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊള്ളുക. അങ്ങനെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറി നിന്നു. പിന്നോട്ട് മാറി നിസ്കരിക്കാതെ. അത്രമേൽ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച്, മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മഹത്യ എന്നുള്ളത്. ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മിൽ നിന്നോ, നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്നോ, നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നോ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നോ, ആരിൽ നിന്നും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ വരാൻ പാടില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അവന് വരാനൊരുക്കുന്നത് ശാശ്വതമായ നരകമാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അവനിക്ക് ഹറാമാണ്, നിഷിദ്ധമാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം പത്രങ്ങൾ തുറന്നാൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ദൈനംദിന മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പത്രങ്ങൾ ഒരു വാർത്തയെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അത്രമേൽ ആത്മഹത്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കാര്യഗൗരവത്തിൽ ഈ വിഷയം പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും തന്നെ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾ, ആ പാവങ്ങളെ അല്ലാഹു പുറത്തു തരുന്നു. എത്ര പാവം ചെയ്താലും അല്ലാഹു അല്ലേ പുറത്തു തരുന്നവൻ. അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹു അവന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കുകയാണ്. ഹത്താ ഗർഗറ എന്നാ പറഞ്ഞത്, ഗർഗറത്ത്, അതായത് അവന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് അവന്റെ റൂഹ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യൻ എത്ര പാവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് അവന്റെ റൂഹ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും മരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാരാണുള്ളത്? അവസാനമെങ്കിലും റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നീചമായ ആത്മഹത്യകൾ, ക്രൂരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വലിയ വിപത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ. ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികളിലേക്ക് നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ പോകാൻ പാടില്ല. വലിയ ശിക്ഷയാണ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കുന്നവർക്ക്, ജീവനൊടുക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മയും നമ്മുടേതായ മക്കളെയും, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും, നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കായംകുളത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, കായംകുളം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കാം. ഒരു ഉസ്താദ്, ബഹുമാനനായ ഒരു നല്ല ഒരു അസ്മാഇന്റെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് എന്നോട് സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലക്ക്, നല്ല പ്രായമുള്ള ഉസ്താദാണ്, എന്നോട് അവിടുന്ന് ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചതാണ്. എല്ലാ നന്മകളും, ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ, സാധുക്കളായ ആളുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് സൗജന്യമായി തന്നെ ചികിത്സ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ. അത്ര മഹത്വമുള്ള, അത്രയും ഏറെ നന്മയുള്ള മനസ്സുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ. അവരെ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സമ്പത്ത് അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അത്രയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആ ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ, അവരുടെ മകൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് മകന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് അവർ അവിടുന്ന് കേട്ട ഉടനെയോ മറ്റോ സ്വന്തമായി ജീവനൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത്രമേൽ ആത്മഹത്യകൾ പെരുകിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സഹോദരിക്ക് എന്ത് കുറവാണുണ്ടായിരുന്നത്? സമ്പത്തിന് സമ്പത്ത്,
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ, വീടിന് വീട്, കാറിന് കാറ്, വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടോ ധാരാളം നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അന്തിമം അവസാനമായപ്പോൾ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത് വലിയ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. നിസ്സാരമായിട്ട് തമാശക്ക് പോലും നാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ജീവനൊടുക്കി കളയും എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരി, ഞാൻ എൻ്റെ ശവമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തന്നെ വെറും തമാശക്കായിരിക്കാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പരലോക ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു. പരലോക ജീവിതം കൊണ്ടാണല്ലോ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പരലോക ജീവിതത്തിലാണ്. ദുന്യവിയായ ജീവിതം കൃഷിയിടമാണ്. ആ കൃഷിയിടത്തിൽ നാം കൃഷി ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം കൊയ്തെടുക്കുന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ അല്ലാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആദ്യത്തിലെ കവാടമാകുന്ന മരണം, ആ മരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നാം ഒരിക്കലും ഹറാം ചെയ്തുകൊണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സ്വന്തമായി സ്വമേധയാ നാം മരണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും അധികാരം തന്നിട്ടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് തീരെ രോഗങ്ങളാണ്, അസുഖങ്ങൾ എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടും അവന് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നേരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്, ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യൽ കൊണ്ട് എന്ത് പരിഹാരമാണുള്ളത്? അത് തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും പരിഹാരമില്ലല്ലോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്ത് കിട്ടാനാണ് അവിടെ? ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയം. അല്ലാഹു തആല നമ്മയൊക്കെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാരണം. അല്ലാഹു തആല രോഗികൾക്ക് രോഗങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടോ, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും കൊടുക്കുന്നവൻ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ സലാമിന്റെ മറ്റ് ഖിറാഅത്തുകളുടെ പോരിഷ കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ശമനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അത് മുഖ്യമായ മെയിൻ ദുആയിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين അർഹമർറാഹിമീനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അല്ലാഹ് അവർക്കെല്ലാം നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഏതെല്ലാം വീടുകളിലും നീ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ വീടുകളിലെല്ലാം എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ ഏത് അവയവങ്ങളിലുള്ള രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മറ്റാരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടതല്ലാഹ്. നീയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സഹായി, നീയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം, നീയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം. ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മുഴുവനും എല്ലാം തരുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനേ റഹ്മാനേ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുത്തു നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരെയും ഒരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. വർഷങ്ങളായി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനേ അല്ലാഹ് വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത ഡിസ്ക് വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. കൈകാല് വേദന കൊണ്ട് കൈകാല് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടവരുണ്ട്, ട്യൂമർ പിടിപെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ആജിലായ കാമിലായ ശമനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായവർക്ക് നീ ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഒരു രോഗം നീ തരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിക്കുവാനും അതിലൂടെ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം റഹ്മാനേ ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിലായി ഒരുപാട് ആളുകൾ കടങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദേ. ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള കടങ്ങളുണ്ട്. പല കോണുകളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ. അത് കൊടുത്തു വീടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ അല്ലാഹ് നീയാണ് അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹ്. നീയാണ് എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ആ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ആരുടെ മുമ്പിലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി കൈനീട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരാരെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ, പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ
ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരിയുണ്ട്. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുത്ത് പൂർണ്ണ അനുകൂലമായി സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അങ്ങനെ പല വിധേനയും മനസ്സിൽ ധാരാളം നീറുന്ന വിഷമങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം കാണിക്കണേ ഭർത്താക്കന്മാര് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ അവരുടെ ഖൽബിനെ അവരിലേക്ക് നീ ഇണക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ, അവരെ നീ ഐക്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ കടം കൊടുത്തിട്ട് പൈസ തിരികെ ലഭിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ, ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, കടം കൊടുത്ത പൈസ തിരികെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത് ആർക്കാണോ കൊടുത്തത് ആ മനുഷ്യന് തിരികെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ. അങ്ങനെ വീട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടം തീർക്കാനാണ്. അല്ലാഹുവേ, അത് നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, നീ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ ജോലിയില്ല ഉസ്താദേ, മകന് ജോലിയില്ല, ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല, ഗൾഫിൽ പോയി മാസങ്ങളായി, പക്ഷേ ജോലി ശരിയായില്ല. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, നീ ജോലിയുള്ള വിസ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ എത്ര സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത്. വീട് പോറ്റാനാണ്, ഉമ്മയെ പോറ്റാനാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഉപ്പയെ പ്രായമായ ഉമ്മയും വാപ്പയും നോക്കാനാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, അവർക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയും അനുയോജ്യമായ ജോലി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. ഓൺലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുമൊക്കെ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നവർ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥാ, നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ ഉസ്താദേ, ഉംറയ്ക്ക് പോകാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. 4,50,000-ഓളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. അവരുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് റഹ്മാനെ, അവരുടെ പറച്ചിലിൽ തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മദീനയിലെത്തിക്കണേ അവരെല്ലാം ഞങ്ങളെയും എത്തിക്കണേ. അവരെ മാത്രമല്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ എത്തിക്കണേ മദീന ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വപ്നമാണ് തമ്പുരാനെ, അവിടെ അഭിലാഷമാണ്, അവിടെ എത്തണം ഞങ്ങൾക്ക്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച്, പൊന്നാര നബിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ധാരാളം വാദോരാതെ പറയുന്നവരാണ്, കേൾക്കുന്നവരാണ്, പഠിക്കുന്നവരാണ്. റബ്ബേ, ആ നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരണേ അല്ലാഹുവേ. റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ ആ നബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ ഖായിബാക്കല്ല ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, സ്വീകരിക്കണേ ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. ബഹുമാനികളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിലൂടെ പങ്കുവെക്കണം.
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ദിക്റാണല്ലോ നാം ചൊല്ലുന്നത്, നബി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്താണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിൽ തീർച്ചയായും ഫലമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ പങ്കെടുത്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഇതിൽ കമന്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിന് ഉടനെ റീപ്ലൈ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അറിയിക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രചോദനമാകും ഇത് ചെല്ലാനും. സ്വലാത്ത് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി കറക്റ്റായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു, ദുആഉൽ കർബ് ചെല്ലുന്നു, ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മുഅവ്വിദത്തൈൻ ഇഖ്ലാസ് ഓതുന്നു. ഒക്കെ വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണല്ലോ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഇരു വീട്ടിലും പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.